نستغفر الله العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أذنتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونرضى ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أمر الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا تغني شفاعة ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. ثم جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة فأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قل لدينا محضرون تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة
وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الفاتحة. صراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نستحفظك ونستودعك ديننا وانفسنا واهلنا واولادنا واموالنا وكل شيء اعطيتنا. اللهم اجعلنا يا الله في كنفك وامنك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عيد وذي بغي ومن شر كل ذي شر انك على كل شيء قدير. اللهم جملنا يا الله بالعافيه والسلامه وحققنا يا الله بالتقوى والاستقامه واعذنا من موجبات الندامه يوم القيامه انك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاولادنا ومشايخنا ولاخواننا في الدين ولاصحابنا واحبابنا ولمن احبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وارزقنا يا الله كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب لقد حاجاتنا يا الله وحاجات إخواننا المسلمين قريب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهله أجمعين خصوصا للغوصة الزمن الفاتحة. يا الله صراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات وباسط الجد تبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق
بفضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيرك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. إياك نعبد صراط المستقيم صراط الذين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك ونتوسل اليك ونتشفع عندك بالصلاه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ان تقضي حاجاتنا يا الله فانه لا يقضي حوائجنا الا انت يا الله يا ارحم الراحمين. يا الله يا مغيث يا رحمن يا الله يا مغيث يا رحيم.
يقصر علينا رزق واسع من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الأغنياء واجعلنا من الأذكياء واجعلنا يوم من عبادك الصالحين الذين لهم البشرى بالحياة الدنيا في الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين قدر من الشعب القادر الجلالي وقدر من السمن المدني اسمه الحبيب أبو بكر بن عبد الرحمن الصغر ثم المؤيس محمد أرشد بن عبد الله بن اسماعيل زين بن عبد الغني ولسائر جميع أولياء تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجد به منه إلى بسابق العناية وأشكره أنه من علينا بالإيمان بما جاء به أنبياؤه من أسرار الربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه السوري وعلى آله وصحبه والتابعين من كل النبي النور. فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا في الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكر الأولياء تنزل الرحمة وتنزيل البركة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana Allah telah memberi kesempatan kepada kita umur sehingga sampai saat malam hari ini alhamdulillah Allah memberikan petunjuk ataupun hidayah kepada kita. Maka dengan rahmat dan petunjuk inilah kita dapat bersama kumpul saat malam hari ini di tempat ini dalam rangka kita pertama ini untuk ambil barakah, yaitu kita membaca munakib awliya Allah. Setiap dibaca munakib awliya Allah itu akan mewajibkan turunnya beberapa rahmat dan beberapa barakah sesuai dengan hadis Rasulullah. Inna dzikril awliya tanzilur rahmah wa tanzilul barakah. Suatu ketika disebut orang riwayat kehidupan para wali Allah ketika kita munakib, maka akan mewajibkan turunnya beberapa rahmat dan beberapa barakah bagi yang membacanya atau orang yang hadir mendengarkannya. Jadi artinya orang yang berada di majelis itu mereka itu dapat rahmat Allah dan dapat daripada keampunan dari Allah dan dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bahagian fadilatnya. Kenapa jadi demikian itu? Karena bahwasanya para wali Allah ini sebagian orang yang disayangi dan dicintai atau dikasihi oleh Allah. Maka justru itulah para wali Allah Subhanahu wa ta'ala itu mereka pada mendapati kita suatu duka cita kada, sedih hati kada, selalu bingung pun kada. Kenapa? Karena mereka itu dapat jaminan Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Allah berfirman dalam Al-Quran, perhatikanlah oleh kamu ya Tuhan. Jadi kita disuruh untuk memperhatikan. Perhatikanlah oleh kamu, sesungguhnya wali Allah itu ya,
La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka itu kada mendapat ketakutan. Wa lahum yahzanun, kada mendapat duka cita. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu penuh keimanan lawan Allah, penuh takwanya lawan Allah. Lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah. Mereka itu mendapat kegembiraan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Maka itulah mereka itu yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayat. Sukanya mati itu jadi kita sama sukanya hidup. Mati syukur, hidup alhamdulillah. Nah, itu adalah kenapa yuk mereka itu dapat jaminan Allah. Jadi para wali Allah itu kada ada bahasa kita sedih, kada ada rasa getar, kada ada rasa takutan, kada ada. Ya tadi esok pada mati alhamdulillah masih hidup syukur. Maka dengan ada Allah memberikan suatu contoh dalam kita yang sebagai kenyataan ya. Sebagaimana yang kita kenalkan di Masjid Ampel, sampingnya, samping kanan Masjid Ampel itu sini sampai 9 kali wafat. Nah, 9 kali dipatah, hidup pulang sini. Nah, jadi mereka itu dinampakkan oleh Allah bahwa mereka itu hidup. Nah, tunqalunna min darin ila darin bayahabbatan wa na'imusa mata. Kami para nabi, kami para rasul, kami para aulia. Bahasa kitanya ada mati. Kami berpindah suatu alam yang zahir ini kepada alam yang kita tidak melihat. Cuman hanya orang yang diberi oleh Allah suatu futuhal arifin. Jadi kita dibuka oleh Allah Ta'ala pandangan uluhiyah itu, pandangan suluhiyah itu, maka mereka itu melihat lawan roh-roh para nabi dan para rasul, roh para aulia dan orang-orang soleh. Nah itu dibuka oleh Allah. Maka orang itu dibuka oleh Allah, dia melihat. Kenapa jadi dibuka oleh Allah? Jaka ibarat lawang inilah. Ini ada kasar. Lawangnya tidak berikit, ada tak kunci. Nah, lalu kan dibuka itu nyaman. Jadi melawang ini pisit, apa dibuka kunci, mengalih bukaannya. Nah, jika terbuka bahasa kitanya. Maka justru karena hal yang demikian, orang membaca munakib aulia Allah itu pasti jadi kita diberi rahmat, diberi keampunan dan diberi petunjuk. Maka justru hal yang demikian kita selalu menginginkan rahmat, petunjuk dan keampunan. Di mana supaya dapat itu ada lain yang bukan, ya kita duduk di majelis ilmu dalam orang rata membaca munakib aulia Allah. Jadi membaca munakib aulia Allah itu sama orang melajari lawan di madrasah kah, di sekolahan kah, itu pasti ada ijazah. Pengusahaan daripada membaca munakib itu supaya ada kita tali kemalinya sehingga sampailah kepada Rasulullah. Itu menurut hikayat. Nah, maka oleh itulah pembacaan munakib aulia Allah ini dimanapun kita, paribasanya walaupun di padang hutan, pokoknya kita baca munakib, Allah mengetahui dan Allah akan memberikan suatu adalah ganjaran pahala utama. Allah menurunkan rahmat, Allah menurunkan keampunan, Allah memberikan suatu hidayah. Inilah keistimewaan orang-orang yang suka jadi kita mendengari riwayat-riwayat kehidupan para wali Allah. Apalagi yang kita baca ini kan Sayyidi Muslim radhiyallahu anhu ahli dalam ilmu syariat, ahli dalam ilmu thariqat, ahli dalam ilmu hakikat. Syariat itu fikih secara ilmu zahir, thariqat ini ma'rifat. Kita mengenal kepada Allah yang bersifat jad wajib wujud. Wal hakikat, nah ini kebersihan, kesucian, keikhlasan kita melakukan sesuatu pekerjaan yang baik-baik itu. Karena pekerjaan yang baik itu kalau ada dilandasi dengan sifat ujar kita ikhlas, maka amal dan ibadah kita itu akan sempurna. Nah, maka keikhlasan ini yang perlu mesti kita dalam segala kita melakukan amal ibadah itu. Beliau adalah kutub di dalam Nabi Madinah Rasul, kutubnya kita kepala wali.
Barang siapa berkehendak ziarah kuburnya Rasulullah padahal tidak meminta izin lawan sidin, niscaya Allah jatuh sia-sia juga Rasul pada zahirnya sekalipun. Kita nih ziarah ke kubur Rasulullah kada minta izin lawan sidin, ziarah itu sia-sia. Jikalau kita berziarah juga secara zahirnya cuma sia-sia. Kenapa kada minta izin lawan sidin? Kenapa aja minta izin lawan sidin? Karena kubur Rabbani sebenarnya adalah sebagai penunggu pintu hadratil Rasul. Ini bajunya kuncinya bahasa kitanya, kunci jalan makom. Nah, ialah sidin. Jadi kita kalau hendak berziarah lawan kubur Rasulullah itu kita minta izin lawan sidin. Karena kita yakin situ kada mati. Di mana makam sidin? Ya di Baki. Betatai kita berhampiran dengan di situ banyak istri-istri Nabi kita. Kayak Sofia, Hafsah, Maimunah. Nah, di situ tuh kuburan sidin tuh bini Nabi. Kan di situ sini makan. Jadi kita ke situ dulu karena berziarah hanya kita naik ke masjid melewati Babu Salam, langsung kita ke Raudhah atau ke mihrab Nabi, ke hijab Nabi ke dulu. Hijab tuh nang di bawah, di atas ruang ajan di bawah. Itu hijab namanya, mihrab di higanya. Nah, higa daripada bawah orang ajan itu mihrab namanya. Nah, mihrab kan, lalu kan itu mimbar Rasul. Setelah mimbar Rasul itu ada mimbar orang Pakistan. Nah, terus lagi kita ke kiri itu adalah Raudhah. Di buka Raudhah itu ada namanya Umudul Aisyah, Tihan Aisyah. Di situ siapa meminta ampun Allah pasti akan mampuni. Siapa meminta Allah pasti akan memberi. Nah, istimewa itu adalah waktu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha beliau berapa berdoa pada tanda-tanda kabul, maka Allah menyuruh Aisyah ikam berparak nah lawan apa? Lantihang tuh nah. Bahasa kitanya hujabai. Paling ada lah. Ada membapak situ. Pintalah oleh kamu Allah saya Allah akan mengabulkan. Rupanya situ pintu di situ berdoa langsung dikabulkan oleh Allah. Ada tanda-tanda bahwa permintaan saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kita bilang kahiga makamnya Rasulullah yang duplikatnya tadi. Makam higa Rasulullah itu ada makam apa ini? Makam itu tempat dia kita. Di situ ada Umudul Lubabah, Umudul Haris. Umudul Lubabah ini minta ampun. Allah ada tanda-tanda diampuni oleh Allah. Ada tanda-tanda kamu diampuni oleh Allah. Nabi menyuruh itu Nabi kamu sandar doa turunlah suatu cahaya. Nah, berarti kan dikabulkan permintaan Lubabah. Jadi mari kita kita berdoa aja di situ tuh. Apa doa kita? Nah, minta kita lawan Allah Taala keampunan. Apa Umudul Haris? Nah, ini tiang Haris dari kita. Di situ Sayyidina Haris ini pembawa adalah sandalnya Rasulullah. Jadi kemana Rasulullah sendiri mengikuti. Karena kalau Rasulullah pas ada sih yang ambil. Nah, mengikuti akan sandal Rasulullah. Mau apa mau pak kita Rasulullah kemana aja di Lubabah ini. Haris ini. Dan dia kita kan satpam atau security ya kalau dia juga. Nah, ini pendampingnya Rasulullah terus. Jar Haris, ya mati aku mau mati Rasulullah. Itu tuh artinya jaminannya nyawa. Ini anak naik pangkat. Bisa kita ini ada naik pangkat nih. Lalu menghadiri Rasulullah. Jadi Nabi itu bersandar di situ. Minta ke Tuhan suatu pangkat, suatu derajat di sisi nisbah pangkat. Berdoa Haris, maka harus menjadi pimpinan. Nah, berarti kan naik pangkatnya Haris ini. Nah, itu tuh. Nah, jadi kita sudah tahu ini, kita umrah. Ya, mudah-mudahan kita ke umrah berarti paling ada dulu. Nah, selebih dari itu kita haji. Kalau kita baik-baik, mudah-mudahan Allah mengabulkan. Nah, di manakah kita rezeki ini kan kalau tahu kita. Ya, tahu kan. Kita dapat tungkol apa kita dapat habis kayak tungkol di jalan. Jadi kita kadang menutup kemungkinan hal rezeki ini lah. Jangan umur lah, jodoh, nasib, rezeki ini kita tahu kita. Nah, 4 ini tahu. Umur kita tahu kita. Apabila kita nih mati,
Nah, tahu kan kita orang jangan kalau barang itu tanda bisa mati jika dia nggak ada makan tak tentu orang yang nggak makan pak mati. Jadi kan artinya kematian itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun order dan order kita cukup sampai, tapi Allah kalau mati akan tetap hidup. Nah, itu adalah tetap hidup. Bila mati lama itu dia pasti mati dia kata tuh. Ada orang berapa ya sampai lama selama itu ditelan ikan Nuh. Ditelan oleh ikan Nuh, diigu dia bertabuk. Allah memerintahkan deh Nabi Nuh nih sama Nabi Iwak nih. Karena Nabi itu dikejar oleh orang kaum yang benci lawan sidin, maka melarikan dirilah Nabi Yunus alaihissalam ini. Pas tak pesisir laut, Allah memerintahkan lawan ikan Nun. Hai ikan Nun, telan Nabi Yunus. Dia menjadi ikut. Ditalan aja nih, tapi dia ikut kan mati. Nah berapa awasnya di dalam parut iwaknya Nabi Yunus. Jangan pun misalnya garing, bagi mati, bagi hancur, ada sihat, sigar bugar di dalam iwak ikan non itu menurut riwayat ya. Kayak itu telah nangaran bahwa umur sini masih ada walaupun di dalam parut iwak tapi tetap hidup. Jadi kita masalah hidup ataupun mati kada perluan nih, kada perlu takutan. Mati atau hidup nih, jadi kita kada perluan nih, kada perlu takutan. Kan punya sampai saja, tapi mati juga. Jadi kita takutan. Nah, makanya kita cari supaya kita tuh jangan mati. Yang guru aja salisma pas mencari obat. Takutan salisma tuh sembuh mati. Umpamanya kan garing istilahnya. Ada masalah itu garing obat itu sebagai syarat dan syariat saja. Kenyataannya bahwa mati itu adalah ketentuan Allah. Itu ketentuan Allah. Berapa banyak kan orang tak wafat hidup pulang sidin beberapa tahun pulang, nah itu kan disambung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh itulah juga kita ini jangan mati. Kalau mati itu sakit. Kalau mati ini sakit, kenapa yuk dicabut? Roh itu dicabut. Nah, nang nyaman tuh yuk? Roh itu kalau surang, mendikan susuban. Nah, kasusuban tuh kita kan dikuit sakit kalau dia keluar surang, kalau merasa ada juga. Nah, itu tuh. Nah, jadi artinya kita ini hanya berpulang ke rahmatullah, bukan mati. Mati itu sakit. Sapi mati, kambing mati, ayam mati, sakit. Kelapaknya kasihan. Nah, itu sakit telah orang mati. Paknya pulang ke rahmatullah, itu nyaman kurang boleh. Kita dimadam banyak kemana? Pak kita pulihkan nyaman aja. Nah, nyaman kadang lagi. Nah, disinilah bahwasanya para aulia Allah Subhanahu khususnya dulu khutbah si Saman ini, beliau istimewanya penunggu pintu hadrati Rasul. Dan adalah tabiatnya riaun kasih dan sayang kepada orang yang menuntut ilmu pengetahuan dalam agama, dan kepada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh, dan kepada segala orang yang fakir dan miskin. Memang penentuan dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat ialah kawan. Itu yang menentukan di dalam kita bila bakawal orang yang soleh, insya Allah ikut soleh. Bakawal orang salah, ikut salah kita. Walaupun kita kan buat salah, tapi orang mencap melihat itu salah. Contoh kita bakawal orang maling, kita karena orang itu maling, kita bakawal. Hati-hatilah malam ini jatuhnya kawal maling di jalan itu mata-mata tukang juga. Dan pada kasihan ya Allah, kada makan non-duit, jadi kita ada. Kada bakawal wara. Nah, kita juga nih bakawal orang menyambut. Bak tak kurang surang, tak kurang juga. Kenapa ya? Al-qarn wal muqarn ya tadi kawal itu Nabi mengikut. Buktinya mana? Bagian bakawal orang bisu. Paksa bisu juga. Anak ada bisunya ada paham. Kita bakawal orang tuli itu tahun 4 dia tuli. Anak ada apa nyaring? Mendengar. Nah, itu bahasa kitanya nampak jelas
sesuatu contoh dicontohkan oleh Allah ketika kita itu di akhirat kayaknya seseorang itu karena apa sesuatu yang ia kasihi. Nah, artinya sesuatu itu apa yang kita masa hidup dalam dunia ini selalu kasih sayangan nih. Nah itu kan jadi teman karena di yaumil mahsyar itu. Bakawal kita orang soleh, oh nyaman juga kita. Bakawal orang-orang apa, yang bersihnya banyak mempunyai amal dengan amal yang soleh, nyaman juga kita. Bakawal orang sugi kita dulu. Sugi juga kita, insya Allah. Ini paling gayanya barang dulu. Bawahnya ini disana dulu kita bakal orang sugi. Tempat juga kita ini kan dikira orang sugi kan. Ini kedusa kali lah. Kami ke apa ke Surabaya di Tulungagung. Jadi anak hotel narita ngarannya disuruh oleh Haji Muhyar nih. Pian aja guru aja mendaftar di hotel hai. Aku nih bakau baju apa kaos saja kos tangan tetapi tanda saya sakit pada kata assalamualaikum kita waalaikumsalam apa seperlunya kami bantu aja tidak kami hendak anak maknu ada ke hotelnya apa kau nak kosong oh sini Pak Ejan larang Pak hotel di sini aja nonton morpen di sana aja ada jauh-jauh di mana di situ aja murah Pak Ejan dari situ aja pian mencari aja. Oh iya jadi di sini mah kita kan takut aja kita di sini kami tidak orang sini kami orang Jawa orang mana pian pajak kami juga beli Banjarmasin oh iya aja kamu Pak aja ini nang larang aja lagi ya putihnya di bawahnya ada 2 buah kamar aja kamar 8 kamar 9 aja hanya orang keluar tadi itu aja oh iya aja kita berapa semalaman 250 semalaman lagi dulu bahari. Nah iya aja kita kadang dulu lah aja kami pendaftar nah ya apa aja nah ini Pak aja mendaftar di sini harus dulu ada kita kayak jaminan nah apa namanya di pusat nah harus ada di pusat itu dia ya saya kita orang boleh kita kalau aku juga tapi di pusat itu apa orang guru aja lihat jadi itu harus itu ada kalau kita punya 2 malam apa baca kan 250 semalaman itu harus 2 kali lipat dulu kali-kali kita bisa 500 nah malam 2 malam nih nah itu dulu karena kan berikan unitnya lebihan kan mana aja jangannya napin boy ini aja jangan kartu kredit nih jangan iya kan orang tahu juga bahwa napa ini aja Pak enak oh ya bisa aja bisa apa aja iya kan lo menyusut serit dia kayak itu aduh Pak aja ada yang kecil aja Pak aja itu besarannya jurang tuh paling kecil sudah kalau Pak 4 miliar duitnya apa ada ada maiti sandal sakit lagi oh Pak aja pian dia iya Pak aja bisa aja Pak orang itu bengol aja kayak kami sebagai tali itu 4 miliar Haji Muhyar tanya dikirim orang dari Jepang mengirim lampet dari Jepang mana dikirim jadi orang dibuat jadi situ kalau nah jangan nyaman kemana-mana tuh kalau nah ini tak tahu 4 orang sugi buat padahal seorangnya baju ini tuh karakan orang sandal aja itu karakan orang Mama kami keluar aja baju sedih baju oh kayak itu tuh lah ya orang beduitnya pakainya ganda juga ganda dia pakai pada diturah datang 4 juga artinya sugih juga dikira orang pada orang jual bawa nah ini jadi itu sesuatu adalah ya kita tuh contohnya karena di akhirat ini yang lebih utama kita bakal walang guru ini pernah Pak Amal Pak Abirda sidin Pak Abirda sidin masuk surga kita bakal nangaran kawal kan di akhirat itu jadi kesannya tuh kan lebih akrab daripada kawal di dunia kita di dunia kan akrab sudah kalau kita di akhirat kerja lebih akrab lagi nah itu menurut coba ya sehingga kada hormat misahil bahasa kitanya makanya kan di dunia bisa pilih-pilih juga kita nah orang bina nakal aja jangan digawali
banyak maninya. Terus aku banyak maninya aja. Nah, masuk surga kan jauh 4 juga mairingi. Ujar Syarifah Zainab, Zainab. Ulun guru aja di, berarti orang ketujuan guru-guru ini ya. Mun sidin jar apa masuk surga ulun ikut ditakdir berang jar. Nah kayak itu adalah. Jadi iya jurang memang kayak itu dari hadis Rasulullah itu. Allah ada membiarkannya orang nang patuh bahasa kitanya lalu orang nang ahli surga. Maka dibersihi juga kita seandainya nih nang. Maka orang ahli surga itu kan orang suci. Dosa kada ada orang. Nah amal ibadah banyak. Ada kita nang akrab lawan sidin nih. Bahasa kitanya karena dia dimandi dulu. Nah, dibersihi kita nih. Nah, karena kita kan sini dalam misalnya jalan kita ada yang tak patuh maksa hidup dan dunia. Nah itu dibersihi dia. Kemana? Kata kausa mandi. Di mandi pak. Nah itu dibawa masuk ke dalam surga beserta orang-orang yang ahli surga. Ini namanya at-tabi'u tilil man hujjan. Artinya orang yang mengikut. Maka yang diikuti itu adalah membawa bahasa kitanya lawan kita, maka ikutlah kita. Nah itu sama-sama ke dalam surga itu. Nah ini berkat kita bakal lawan orang-orang nam salih itu. Dan lagi adalah tabiatnya juga ketika masa kecilnya sampai kepada hati mursyidnya. Lagi pula sangat memuliakan akan ibu dan bapaknya. Sini kan ibu dan bapaknya. Karena menjadi ibu jauh dahulu ataunya apa? Artinya jasa mama itu lebih banyak daripada jasa bapak. Karena apa sebabnya? Gimana mama nih? Mulai sidin nikah nih sampai sidin kawin ini perjuangan bujur. Mendalakian ini kan dengan aja kepala tujuhnya kan. Kenapa digandrung orang kampung Melati itu ada sampai 2 kilo beratnya. Linggak kasihan terparuh lihir. Enam hilang ke bukur. Nah itu inian terakhir perjuangan kalau ngaranya. Nah limbah itu Pak sidin hamil. Nang hendak hamil itu ujar kita beliau 2. Terkadang-kadang sidin melihat burak nasi muntah, melihat matahari muntah. Kadang-kadang sidin mengidam, dia kan mengidam nang buah-buahnya. Apa mengidam sidin? Fokus kendaraan. Ya kalau ada lagi yang mengidam macam pada kawal laki ini bapak berduduk di bawah ketiak aja. Itu pun ada orangnya. Nah, ada yang mengidamkan tapu dapur. Tapu dapur baru itu ada kalau ada mengidam sabun songleng. Dicoba sini. Sabun songleng ada kalau sabun songleng kan. Nah, di saya sidin dicoba sini apa jual sidinnya? Bujurang apa bin? Makanya tuh ya guru aja guru nih mengidam nangaran sabun songleng aja sidin lebih hapuk boleh coklat di sini iya kan nah ini kan mendingan sini nih mengidam itu sebab soleh itu cuci luar dalam mereka ya emang kayak apa tunggu dapur Iya, dan kita pakai terus ya. Nah ada juga tuh ini bisa pengalaman ada di apa di pulau itu sidin itu bahkan sepet kalau bila lalu sepet, di ujung batang si duduk si manimot. Jadi kita takutnya apa curang jadi batu duduk. Sakanya mahimut bau sepet itu, nah sekali kalau ada orangnya itu, jadi artinya susah dan payahnya. Di dalam Al-Quran kan dianak oleh Allah Taala kada gampang lah. Nah, Nabi kada, aulia kada, ulama kada, mama kita abah nih. Dibuat dalam Al-Quran itu berarti mulia. Nah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah oleh kamu lawan Tuhan, lawan Allah nih. Jangan kamu mensyarikatkan akan sesuatu. Kemudian wabil walidaini ihsana, hendaklah kita berbuat bakti kepada ibu dan bapak kita.
Di dalam Al-Quran tuh hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Ibumu itu telah membuntingkan engkau dengan kelaman wahnan ala wahnin, susah di atas kesusahan. Coba lihatlah mama kita tuh kan samsari sama kancang baru sidin, mamanya baru sidin. Pak sampai 8 bulan kada kau lagi sidin, apa berharap berhiring ke kanan menyasak, ke kiri kalau beda pacah. Tapi kalau jadi naik dulu. Kalau jadi kita Laba. ya pengalaman itu kayak gitu. Dia bilang pengalaman itu ada di keluarnya. Nah, susah Pak ya kalau mama kita tuh bocor, dia datang nyaman jurang, ibu jurang aja, jurang macam anak mencobai. Tadi untuk bapak di paruh seminggu jadi enggak, kasih tuh kesannya, kasih tuh kasih libau, tapi kamu juga ada lebih isi toh. Ada kalau tadi barikan kandi orang nyaman, bapak di paruh, lah rasanya itu kan kita di dalam bagi lelaki yang nejar. Raja mama tuh kan apa memusuh ke parut meninjak ya, jadi jalan bisa, asal jalan ya lah kayak itu, ya kan kita kan masih majelis binian, bujur kan, bujuran dulu aja, Tapi kada jaraknya bro. itu nyaman tadi Pak, anu apa mudah nyaman gitu kan, perjuangan kalau perjuangan terlihat untuk ibu kita terlihat perjuangannya luar biasa loh. Kemudian kita, nah kita nih anak keluar, ya kita melahirkan, mama kita cucak ke atas sini, yang itulah ke atas, memikirkan sini nih, mengajar kayak apa, aku melahirkan anakku, maka dokter doang mau tani juga, biar dia bisa 3 kilo per kilo soalnya biar ya Allah kasihan. Cagat mata dengan melahirkannya tak keluar ciri mah kada teguring sini masih ya kada teguring kan apa ya sini itu berpikir secara manusia kan pikiran sini mau keluar nurnya dia dan sesuai laluannya ukuri dia kan sesuai kalau secara manusia kan mungkin kalau keluar tapi kenapa bisa keluar? Nah ini kebesaran kekuasaan Allah, makanya jangan tidak dipikirkan urusan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahir kita bukan bercucuran keringat, tapi nang bercucuran itu darah. Ayo, penderitaan mama, mama nila keluar sudah kita, nah hanya tuh nyaman tuh, sakit lagi sini. Dibersihi ulang, anak dibersihi, di anak apa ujar kita kealiran inilah mamanya nih anak bahari kurang anak bayi itu ditangguh kenapa ya supaya jangan kerungkuk aja itu bahari itu maka tangan itu dia tidak dibawa ditangguhkan dia pengaan benar ujar telah dari ada orang meninggal tuh macam menjulung tangguh nah itu orang menangguh iwak nah itu kalau nah itu bahari itu lalu di bawah itu diadaki apa? Baras, bawang tunggal, diadaki sahang. Nah di bawah itu kan sahang itu takutan, nang apa? Nah untuk rokok penjaminya apa? Maksudnya itu kan badan dunia itu jauh dari untuk rokok permantap. Ya itu tuh bahari itulah. Pak dijolongkan aja anakku tadi di sini. Nah ada anak piannya mau mas anak pian jara laki makasih dia anak lalakian. Masih mencium-cium terus sama anak muda panjang umur dan panjang umur anakku di mudahan anakku suki mudahan aku naik haji ya saya kalau bang mama menyambut nih bang datang mama ajar aku tadi kada mama nih padahal atau kayak kita kan bangsa datang mengajar aku tadi tapi mama nama mendoakan dan panjang umur anakku jangan dan suki mudahan haji jangan itu telah. Nah, jadi penderitaan apa kita pengayuman mama kita lawan kita ini luar biasa. Kasih sayang sidin tadi, padahal sidin luar biasa itu sakitnya. Nah disinilah para aulia Allah itu selalu bakti bahasa kita, selalu taat lawan ibu dan bapak.
Ini sebahagian riwayat bahwa orang itu jangan mencari kekayaan. Kalau kan Nabi, ujar Nabi kita kan ada misi abah lah ada misi mama lah ada. Arti abah, taati abaikan. Kemudian arti ummaka, taat jika membini dalam memaikan. Maka Nabi kita mintalah doa kawan ayah dan ibu ika. Niscaya jalan Nabi kan jika menjadi orang yang paling kaya. Sakalnya apa? Kalau soalnya apa? Suginya luar biasa. Siapa ngarannya? Khuwailid. Khuwailid itu kan kayak itunya petunjuk oleh Rasulullah nih. Mang bisa doa-doa dari sana kayak itu. Suginya luar biasa dengan berkat apa? Ibu dan bapak itu. Jadi kan para wali ini sebagiannya orang yang mencapai wali itu ialah taat dan bakti kepada ibu. Makanya amun kita durhaka lawan ayah dan ibu, jauh lawan surga, dan jauh lawan Allah, jauh lawan manusia, para lawan neraka hidup. Masa di dunia kan itu ada contohnya juga. Neraka ada akan di akhirat karena itu dahsyatnya luar biasa. Kita di dunia ini gila, kita nih dapat masuk neraka di dunia nih apa ya? Ada berduit. Kamu aja juga. Kamu duit kereta beres habis dibakarin alangnya mah ada dana hari baik kamu anak demi pulang maka anaknya orangnya peminum mau pulang kamu punya teramin padahinya ini dikejar terusnya betul nah ya itu aja daur tasalsulnya itulah ya itu supaya yang kayak itu. Nah ini kan perlu kita mendekati lawan orang ampunnya dunia, lawan ampunnya akhirat. Siapa? Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak berzikir, bertasbih, bersalawat, apa boleh Sya'ban ini. Ini kita kan satu umat lagi ini manfaati malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu datang Jibril Rasulullah. Ya Muhammad, hai Muhammad, irfa' rasaka wa yadaka ila sama. Ya Nabi, angkat hai Muhammad kepala kamu ke atas langit, angkat kedua tanganmu dan pintalah oleh kamu lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujar Nabi, malam apa malam ini? Nah Muhammad, hadihi lailatul tuftahu abwabus sama'i wa abwabul barakah wa abwabun ni'mah wa abwabul rizki. Hai Muhammad, malam ini Muhammad, Allah membukakan 7 lapis langit, membukakan pintu rahmat, membukakan pintu ampunan, membuka pintu-pintu rezeki. Ayo Muhammad, kita pinta. Nabi sallallahu alaihi wasallam sidin ba'udhu langsung sidin salat 2 rakaat. Nah, Nabi panjang sujud sidin apa sih meminta lawan Allah Subhanahu. Nah, kita kayak tujuan ini malam nisfu banyak berdoa. Nah, makanya kan kita selalu berjamaah. Lepas itu baca Yasin kita 3 kali. Nah, itu kan baca Yasin 3 kali itu kita meminta lah Tuhan. Nampak tambah minta panjangkan umur, minta sehatkan badan, gitu kalau dan kuat dalam mengerjakan ibadah. Satu, nah kedua kan kita minta kuatkan iman juga, minta kuatkan adalah ibadah, minta adalah kesehatan lawan Tuhan. Nah, nangka ketiga kan minta murahkan rezeki dari jalan yang halal, banyak serta mudah. Nah, itu kita minta. Itu kan biasanya kita 3 kali biasa aja. Nah, ini kan itu orang banyak mau minta nih lah. Saya kau minta kami guru harapan orang pian aja. Nah, apa aja? Pian memimpin nakam kain aja. Malam nisfu. Dua dahulu ini mereka di Subarjo kami ada gurahnya melanggar aja. Mohon gak aku ajar orang sekampung orang minta piannya. Pas kita membacaan di Sumbang Keladi kalau pada itu sih maka orang ini kan banyak bisnis sawit nih, berduit nih, kira-kira bisa kampung aja lah. Kira-kira lah. Cocok dihiganya pulang sebelum si datang nih. Guru, karena biasa belajar hadir karena menang rupiah di sini. Ya aja kita alhamdulillah ada kita ini. Tapi kan biasa guru. Apa datang kalau lagi jalan kan ada. Itu lebih cerah tapi insya Allah dia baca jalan ini. Nah,
sini bener nak mendapat piannya ini. Nah, nangkepin bacaan di sekolah ini itu guru sidinnya kalau istilah orang nang nih kalau tuh sosial banget guru aja. Nah, langgar sih kalau suramnya lebusan kan dia pulang langgar berapa kali sekali 40 tidak. Nah, ini kan ada sekali itu orang mendengar sini nak mah pian dia memimpinakan pas ini pun pembukaannya hanya pas mengaji itu udah kali datang sini. Alhamdulillah aku udah pada guru ini seperti kita mengaji itu kita bacaan kalau lo marakia dulu kalau lah langsung guru kita ada dapat kayak ya. Alhamdulillah kita dapat dari sini kan kisah uluran harap bandar akan bisa kampungan dia maka kita pimpinakan dan malam nisfu dia nak bilang darulu dan pulang jadi alhamdulillah aku maaf jurang ini kita maaf jago makhluk kau ajak lu jangan ini banyak aja dari pin mengganti pin di situ jangan aku ini jago harus gantinya sekali bang masyarakat aku tuh jago ini kan kayak inilah jago dia amun aku jago meninggalkan di situ nah malam nisfu sahabat itu sama istilah hutan tuh jago harimau meninggalkan hutan kita bagi orang jauh kayu jadi kesempatan aja malam-malam yang mulia itu kan aku memimpin aku tak terus ikhlas saja jauh kaitlah memimpin maka memimpin dulu jangan karena maafkan aja kok ini maafkan aja kok hendak kayak hendak yang sebujurnya makanya nah tapi karena kau jago tinggalan kampung aku karena aku situ kalau dia aku jago mudah-mudahan deh bagi kita berdoa aku telah mengabulkan itu aja kok malah aja sampainya hari kemarin kan datang camat nih ke sini guru dia ambil pian karena malam nisfu itu kita jam berapa kalau sini jam 4 aja kemana kan sudah di kasugar jujan yang sudah hajasan kita ambil pian aku juga sebelum ambil enggak tidak mau ambil pasti jalan ada kalau datang orang tua anak masjid Ar-Rahman tuh loh Ar-Rahman Rahim jalan nanti peranam dong datang organisasi sini. Nah, apa aja kita ada apa? Belum guru kan minta baju aja. Belum kita doakan jalan dulu aja. Terus apa? Belum mengolah pian dia menisbun kan ambil pian. Ini jurang hendak juga. Ayo kita kalau dia aku jalan hendak mana orang jago yang ada dulu jago situ. Nah, kayak itu telah hendak kan aja belum orang pian dia memimpin apa malam nisfu tadi. Nah ini habis itu kan kita baca Yasin terus masih kita selalu berjamaah kalau kita sembahyang hajat memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita pada saat malam itu membaca tasbih Nabi Yunus berapa 2375 la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh jangan kuntum salah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh salah itu kuntu minal zalimin. Nah kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Siapa membaca malam itu sebanyak 2375 lam yupakir laku abada. Ada harapan pakir selawasana. Selawasana. Ada harapan pakir apalagi miskin, apalagi bikin miskin ada harapan. Nah, orang baca itu tuh. Jadi kita baca tuh bahasa kitanya secara bujur-bujur yang tapi baca catatan itu paling 2 jam gitu sampai 2 jam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin tasbih kita itu mah data sekolilin tasbih itu nah tambahin disebutin mah 99 100 curit kayak itu lah ada orang tetap benih juga cuting kalau nah kayak itu ada mungkin asal malam itu ada tumpung nah bang aja kita ditolak dulu mata sudah jangan guring nah kalau teman kita kan kita mendapati malam nisfu nih kak suatu bersyukur banyak kita lawan Tuhan namun kita disampaikan nih malam nisfu nih nah itu limbah itu kan. Nah, banyaklah kita membaca sholawat lawan Nabi. Apa sholawat yang tersana? Sholawat ini kita baca.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad anwar rizq wal futuh di basit. Nah, barangnya kita higa kopi ka boleh. Minum kopi ka. Sambil minum kopi, bilanya dia masih mengantuk, buya kan kamu kan. Dia bilanya mengantuk tadi. Nah, itu ya kalau minum kopi jadi itu kan kadang-kadang mengantuk, jujur ya, sampai mau mengantuk. Minum kopi terlalu benar, paling gurih. Bilang jangan kan minum kopi itu kan lewat di bawah pohonnya gitu tuh gurih. Nah ya itulah kopi. Nah kopi itu hanya kemarin telah. Ini ada keponakan kita kalau apa ada cucu itu anak rogan dia dahulu. Ya kan nggak yang buku itu. Ini kan masih sakit soalnya sampai di rongsen. Ini adalah kami jantung. Nah dok jangan apa obatnya? Iya kan di bari darusir. Jadi ya kayak riset kalau jangan kisah ini tidak hijau kisah. Jadi apa yang kamu buat yang pahit itu jangan berkada mau makan. Sekali apa? Karena minum kopi aja. Nah minum kopi ini kayak aja. Mampir kalau jantung ya. Baik kita minum jangan minum tahu kopi itu minum tahu aja. Orang mana hanya orang jangan minum obat. Alhamdulillah periksa dan esoknya tidak periksa pulangnya. Normal orang jantung ya nah itu kopi lah. Ada ulah apa kayak. Nah, kan di sekumpul guru sekumpul dan kita bilang kalau pasti kopi. Soalnya di sini di saat pada di makan di sana situ pasti kopi. Tapi di Makassar kopi nang jahin itu, kopi nang jamu itu. Nah, itu memang kopi kesehatan itu tuh lah. Inokul itu orang Arab tuh lah. Awaknya nih, kadang pina ringkas awaknya tuh kadang-kadang ganda. Kita kan awak lama kayak itu kan berdiri aja berbunyi. Oh jangan jadi apa ya contoh tuh kayak ikutan. Nah ya orang minum kopi itu anaknya ada gelas halus tuh seloki jurang. Nah gelas seloki orang nyambat, nah itu minum itu oksigen. Nah jadi kita sehari ke sehari jadi berusaha kumpul jangan kalau minum kopi orang tidak tidur karena itu sih ada walinya. Nah ada malaikatnya di sini. Nah jadi kita minum kopi itu kan minum kopi gulanya seberapa cakil ini itu kancing manis jadi artinya sadar kita apa merasa telah. Nah itu maka kopi ini aneh tapi nyata ada orang ada sendiri aneh bahkan dia minum kopi mau gurih ada itu kopi itu kan bergurih kalau ada tahan kada gurih itu pak ini ada sendirinya minum banyak apa kopi ya itu sekali aja sekali orang gurih. Nah itu kan memang ada walinya itu tuh lah kopi itu apalagi gitu kopi nang asli itu lah nang bujur-bujur kopi nang kita menutup apa bahasa kitanya. Nah itu lagi pula maka musyahadatul wujud. Nah musyahadatul wujud ini kita melihat sesuatu barang ada. Kita ingat nama ada itu hanya Allah. Setiap barang ada itu pasti Allah mengadakan karena Allah nama ada. Itulah pandangan kita itu pandangan syuhud karena pada setiap barang ada kita ingat kepada Allah. Allah nama adakan dan muraqabah mengintai kita. Selalu kayak apa kita duduk supaya ingatlah Tuhan, supaya ingatlah Rasulullah. Nah dan ibadah ini umum. Paling inti ibadahnya apa ya? Membuangi jalan. Di jalan itu ada nang mencegah penyakit aduri ka paku ka apa ka. Nah batu nang landap kan umpamanya. Nah itu dia ibadah. Ada lagi Nabi mengatakan tabassumul mar'u min akhi falahu shadaqah. Misalnya seseorang muslim merupakan sedekah. Jadi kita bersedekah duit dari duitnya. Senyuman barang. Nah, misalnya kita orihing kita berdapat itu ibadah. Dan meninggal pada adat melawankan hawa nafsu kepada yang halal sekalipun. Dan tidak tidur pada ketika mereka sedikit itulah hadiahnya. Apalagi berikan terlihat orang tua ketika dia nak tidur, kalau kasar sebagian orang yang sakit. Dan apabila dekat sahur maka bangunnya pada tidurnya lalu rajab sahur kembali itu asal subuh jam mana orang banyak. Lalu kalau rajab subuh kita terbit matahari manakala terbit matahari jika kita nampak sudah maka segeralah dengan kita biasa sunat isyarat 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari
Maka bagi laki-laki sembahyang sunat duha sebanyak 12 rakaat, tapi abdah hanya 8 rakaat. Jadi sembahyang duha itu sebanyak 12, tapi nak abdah hanya 8. Apabila menggawian abdal ketika bahasa kitanya waktu kailullah itu abdal berapa jam 10 jam 11 itu abdal kita melakukan adalah sholat duha. Iya, paling kadang sudah jelas matahari. Bila sudah matahari jelas sudah, nah kita sembahyang 2 rakaat. Pada masa itulah beliau disuruh oleh orang tua yang masuk ke dalam singonya tempat makan karena hanya diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai daripada makan dilihat oleh orang tua tempatnya makan itu seluruh dulu kada makan roti dan gandum. Lantaran kesedikitan makan. Sini tidak mau gancang makan kesegitannya. Nah, dari itu kan apa jadi kada gancang sini sedikit dia makan kenyang udah. Ada kita kan menyananya apa ini nyaman. Sapiring tambah lagi. Sejauh kita ada bacaan. Nah, kalau bismillah, pandu bati iblis jurang. Nah, itu bisa adalah kalau ada beberapa makanan orang sepiring ini kadang dah. Ini 2 piring malah tambah lagi. Nah, lain adalah ada para aulia Allah itu. Jadi saya ada apa tapi kita makannya kayak apa tadi? Kan sepiring itu ya hanya sesuapan aja. Bila tersuapan yang barokahnya itu kanyangan. Nah, kenapa menjadi barokah itu? Nah, makanya itu Nabi kan sebelum engkau makan, maka hendaklah engkau ingat lawan orang yang memberi makan. Siapa? Ialah Allah. Jadi kita memandang nasi, memandang iwak, memandang jajapan. Ini adalah anugerah Allah yang memberikan kepada kita. Ini rezeki yang nyata. Nang tertinggal di Kindai belum tentu. Nah, jangan di Kindai kan dipancing tertinggal itu belum tentu kita nanti kucing dulu. Nah, tertahu kita lah. Nah, jadi kita memandang dengan pandangannya nikmat dari Allah, pandangan rahmat dari Allah. Ini atas pemberian Allah. Itu pandangan kita. Nah, secara hakikatnya. Nah, itu tuh. Insya Allah, yang kita makan itu kalau menjadi penyakit, kadang menjadi penyakit, menjadi bahasa kita tuh nyaman. Ya, asal usulnya itu jadi dokter penyakit itu dari perencanaan kita. Oh, jadi mau kita makan aja, kita makan dengan ingat Allah Ta'ala, insya Allah kada apa. Yang utama kita mengucapkan bismillah. Maka Sidin ini kan lebih banyak makan, karena Sidin, mama Sidin ini kan sebagai manusia melihat anak lebih makan nih. Kan sebagian dari pemikiran manusia itu bila orang tua kata nanti lagi lawan nasi kan para kuda berlima. Orang nih garing kadang mau lagi makan. Di sini mau makan lagi kan jaga aja 2-3 hari jam sempat hingga sini tujuan. Itu kan perkiraan kita, kayak itu tadi perkiraan kita. Maka justru itulah bahwasanya makan dan minum ini merupakan suatu ikhtiar kita. Ikhtiar kita lah. Nah, makanya itulah karena ikhtiar ini lalu kita wajib syariat. Apa syariat kita? Nah, ibarat makan bapik bahasa kitanya. Nah, nyatanya dulu makan bapik kita suap kurang. Nah, ya kalau bapik ya, ikhtiar pengerannya lah bapik ya, kayak itu lah. Bapik itu guru memaknai kita makan tutupi aurat. Mungkin kita makan selor simpak, bukan ibadat kemarinnya. Nah, ini makan selor simpak. Makanya tuh makan tuh kadang-kadang bakal cukupan terus. Kadang bakal cukupan. Beres selor karing. Beres selor karing aja guru aja. Karing itu hanya ada. Nah, ini bilangnya kita bersyukur kepada Allah, kita memandang ini amat dari Allah, Allah pasti mendatangkan punya Tuhan ini nih. Suka benar aku beri. Nah, cuma kitanya aja dulu lah sebelah rumahnya. Menggawan sini tungkol, menjulung lawan kita. Nah, memberi aja. Nanti manusia nagang tungkol kalau nah ulun nang berang tadi. Oh iya kah? Ini apa? Makan ini aja. Udah harapkan aku bilang mau beli terus saja dari aku. Ini dia kayak nyaman ini ya. Pak esok sini menggalang sok. Jadi sini lo anak sini jangan diberi sebenarnya untuk malihi. Langsung berikan dah ditolak aja. Ada usaha. Kan iya. Ada orang apa masa besok orang memberi. Coba kalau kita tak orang menjolong lah. Apa
apakah? Alhamdulillah, waduh, menyamannya ini. Siapa mana aku Yosef mana enggak dari lampian ini manusia tujuh kan dipuji melarap gitu. Jadi ya itu nah, kita puji gitu. Esok sini makan berdulu sih mau tamu kita. Atas puja. Sini ketujuh ya masakan kita. Oh, padahal kita malah juga ngomong depan biasanya tapi kita memuji tadi dalam makanan. Nah itu tak maha suci Allah. Allah itu adalah orang yang suka. Bahasa kitanya lalu orang yang bersyukur. Nah, jadi kita ada dapat alhamdulillah. Kada dapat syukur juga kita. Karena menjadi syukur kita masih hidup. Jangan mati kan karuan terasa. Nah, ini para wali itu adalah bahasa kita untuk makan terus ini sekadar anak maknya hanya jangan sekedar anak hantam sini harus dok, tapi tambah ada itu. Ini guru juga dok. Tambah dapat sini dulu, dia dapat sini. Dengan aku tambah sini belum lah coba ada. Nah, itu sudah itu karena tamak namanya. Kita bolehlah makan kan manusia itu macam-macam. Ada yang makannya kan karena parutannya tuh ganda, tungkangannya nang 350 feet itu. Kan mendatangkan tiga piringnya bisa ada apa? Ada hidup. Nah, itu macam-macam jadi kita kata kawal aku macam ini. Makan ini dia. Ada yang besar paruhnya. Karena piring melawin loh. Nah, nah ada juga orang kan kadang iya tadinya merasakannya. Jadinya kadang lagi itu ukurannya daripada seseorang manusia. Sidin khawatir melihat macam dia takut akan sidin lawan guru pada waktu harusin belajar baca Al-Quran langsung dijawab oleh guru sidin. Ya sidin jangan digambar takut akan anak gua si sama itu ada sekedar ragu lagi bahwasanya si sama itu wali min auliyaillah. Tidak khilaf lagi dari apa tidak khilaf lagi di antara segala ulama mereka mengatakan bahwa itu wali. Nah jadi kita kan ada ragu lagi nih lah. Mau semua dulu aja kan ulama-ulama dulu termasuk guru sidin berarti guru sini wali tahu bahwa ini apa si semeni wali dan ulama-ulama pada saat itu mengatakan bahwa itu wali. Syahadat adalahnya Tuhan semua muslimin dan selalu di siang dan malam syukurulillah menjadi berbaca dengan manusia masuk hanwa dan melanjutkan jalan kebaki yang di tempat segala penguburan di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hampir dengan masjidnya pada tiap-tiap hari lalu beliau berikan baca Quran di tempat itu. Sini rajin inak kubur jadi kita. Dan ada hanya reja para ketika bidang pada ulama jalan-jalan terkena hakikat maka dia pakai pakaian yang indah-indah. Jadi sini sudah kita hakikat dan etika sini sudah kuat. Maka sidin memakai pakaian yang indah-indah, yang bagus ya kita, supaya jangan ada terbit hawa dan nafsu sidin, ria, sumpah dan takabur itu. Pondasi kuat ya kayak berkelotok nih lah, lalu bergentar lagi nya. Kemudian wasiat yang saya membaca sini doa ini selesai sholat subuh jangan dahulu sini perkataan dunia. Niscaya orang dapat rasa martabat fadilatul kutub. Nah, bahasa kita masuk rumah martabat fadilatul kutub. Babila baca yang subuh. Bawa itu kita jangan bawa ucap macam-macam dulu. Kalau saya mau yang bodoh dulu, ada artinya lah. Nah, baca Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma salli ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam subuh tidak dapat disamakan perkataan dunia. Niscaya ia mendapat martabat fadilatil kutublah luar biasa nilai. Dan hendaklah pula wasiat sidin. Hendaklah pula sidin aku memperbanyak zikrullah. Wuduan asyan kiaman wa qu'udan wa ala dhanbihi. Banyak-banyak sisi berzikir waktu pagi, waktu sore, waktu berdiri, waktu berduduk, waktu berapa. Melakukan syuhud waktu abad atau sebaratu dan murakabah. Nah ini kita jelaskan ini panjang benar ya. Dan membaca Quran dan salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah kali kadar ya. Dan menyampaikan hajat segala manusia dan memenuhi hamba Allah ketika mendapatkan kesusahan bagi saudara dan kesusahan akhirat. Guru Sakumpul itu bila masuk Sya'ban Jasidin as-Sya'banu yatasya'abu khairan kasir Jasidin. Bila masuk bulan Sya'ban itu bercabang-cabang sini sesuatu adalah pekerjaan yang baik. Artinya dilipat-lipat oleh Allah Ta'ala. Banyak di cabang-cabang ini karena kita bisa murah rezeki,
bisa kita ini kena kesehatan, bisa kita ini panjangkan umur, akan tertelan bercabang-cabang. Nah, pada saat bulan Syawal, bulan Sya'ban ini jadi, maka hendaklah kita jadi banyak melakukan suatu sedekah. Nah, jadi bulan Sya'ban ini banyak sedekah, jadi bersedekah doa, bersedekah bacaan, bersedekah harta bendanya ada. Bahkan jadi sini, nah banyak itu sedekah aja sini. Kenapa? Karena Allah membuka pintu langit, membuka pintu rezeki, membuka pintu rahmat, membuka pintu keampunan. Ya, jadi sedekah ini yang paling ampuh bisa kita lihat suatu senjata seseorang muslim untuk mencapai kelapangan, kesenangan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, caranya kan bahasa kitanya menolongi. Nah, lawan orang-orang mendapat kesusahan, menolongi hamba Allah ketika mendapat kesusahan, baik kesusahan dunia atau kesusahan akhirat. Kesusahan dunia senang banget tadi, orang kalau beres itu beri, karena kita ada bisi beres, kamu kita ada bisi beres, nah orang beri. Nah, ada kita bisi duit, beri duit, nah kayak tetap. Tetapi ingatkan, innamal a'malu binniyat, innamal likulli imri'in ma nawa. Semua itu dalam niat. Jadi kita nyatakan apa? Anak kita. Kebetulan kita esok hari dulu beres nih. Ada orang minta beres lawan kita nih, kita aku kebetulan ada. Kita beri oleh Tuhanku, nah aku beri beres ini lawan si untuk ini lah. Ya Allah, mudahkan dari situ esok juga aku untuk beres. Nah, cari beres. Nah ada tuh. Allah apa? Memberikan jalan keluar dari kesusahan itu mudah. Kemudian diangkat oleh Allah Ta'ala daikul aishi, sempit dalam kehidupan. Sampai orang baca tasbih Nabi Yunus tadi diangkat gitu. Nah, pertama yarfa'illahu, jadi angkat oleh Allah derajat. Kemudian yarfa'il daikul aishi, diangkat kesempitan itu. Nah, nangis pun dia gitu sama lama gak ada guringan gak apa. Makanya banyak buku-buku orang. Kumpul kita nih sambil baca tuh nah ada perasaan ya berilah kopi kah ya nyaman tuh juga dulu sambil kita makan roti karena kau baca lagi mungkin makan baca lagi ya kan kopi kita tagok lah nyaman aja kita masa gulanya blok ya iya kayaknya dulu guys istirahat dulu merokok nih tahan ya itulah tahan dulu. Nah itu latihan kita. Bersama lama di dunia kan besok dia guling lagi berbisanya lah berganti nih. Ada muqawwilul laili 'ala nahar tadhkiratan li ulil albab ya. Jadi kita persilih gantikan malam dan siang. Jadi kita asal malam pada terguling, siang kita guling. Nah, apa kesempatan yang bisa kita nyanyi? Kesempatan kita pada saat malam itu kita menemui malam nisfu Sya'ban ini. Maka yang semua ini sedikit, maka akan sangat memberi bakat dalam hati manusia dalam mengajarkan segala ibadah keyakinan serta iman kita lawan Allah. Ini dia. Setelah daripada perkataan Rasulullah SAW, barang saya mengambil tarikatku yang malam ini, ya tarikat apa tadi berzikir, lah. Tadi jadi guduan asyad kiamat waktu dan malam lebih pagi sore berdiri berduduk berapa? Subuh bantul abad itu seperti dan di sini muraqabah, memperbanyakkan baca Quran di sini. Nah, barang kita sasaran baca Quran, baca selawat, kos-kos itu baca selawat, baca istighfar, menyampaikan hajat. Nah, itu adalah melalui hamba Allah ketika mendapat kesusahan, baik kesusahan dunia atau kesusahan akhirat. Nah, ini sangat beri bakas di sini. Dan siapa amalkan yang tarikat ini, sini seorang dapat asal majud. Asal majud itu diganti akal manusia dengan akal bahasa. Apa bahasa dan apa sifat robbani. Jadi sifat bahasa ini sifat manusia. Kan manusia itu anak itu dan ini bukan diulah dulu, disyariati dulu. Tapi kalau sifat robbani kita kayak itu. Kalau sifat majub bahasa robbani ini apa nang tafsiran dan tafsiran kehendak dari hati suami itu ada. Nah, itulah. Apa aja anda nak kasih yasin tak? Nah, banyak kan sampai sidin sudah orang rasa majazut itu sidin sudah sampai di kita liwat sudah sidin ke pasar bisa duit orang sidin sama duit kosong kantong situ kelihatan kalau kantong kosong itu ya begitu jadi kita bertukar napa sidin bertukar kan tapi nyata tak sampai ke pasar jatuh si betul juga jasa nah itu aja sidin berapa ini 20
Nah itu tak sin mau nukar mangga. Jadi sin tunjuknya aja sini. Kita ini kan menunjukkan suruh udah sini. Jadi ada mangga ya kan. Nah mangga itu menghadap berkisah ke kisah lawan itu bertahan. Itu kenyataan kayak bubuli dan mangga tadi itu apa film ada sempur. Mangga tadi jadi aku ini menunjuk mangga menunjuk ke mangga itu. Maha ada hati maha ada wakil mangga aja. Oh jago gendarnya itu jauh nih. Udah ya kan. Kayak rasanya itu iya. Sini tunjuk pas sampai ke ujung iwak sudah tunjuk sini. Lalu sini kan istirahat dulu sini. Istirahat di situ kalau jatuh menjual susu di situ. Susu berjaket minum dia sini di situ tuh. Orang mau kerumbung orang besar mentap sini nih. Jangan di sini. Aku uyuh di sini kayak itu. Nah, orang nanya sini macam mau selama mau sini dan menyalami situ mengucap tentang stok berbunyi dia nah itulah anu sini kemuliaan sini baik itu sini dalam porto mobil baik mobil cak beli ikan semua barang itu sudah ada kan apa rumah sini tuh gimana belum duit nah di sini maka kamu di sini berapa nah sekian di sini kalau kau mau itihi ini dalam duit tak ada halas nak pulang di sini di sini kau beriakan aja itu kan maka ada masalahnya karena 20 rial ini masalahnya nih kalau saya ini kok antum di sini ini ambil di sini nah ya itu itulah penjualnya kalau si dintaran kantong ya itulah jadi orang aulia Allah tuh kayak itu nah dapat jaminan Allah nih kita nggak harus sama duit kan ngutang udah ngutangin lah kita nih ngutang dulu jangan sebayar umpamanya nih apalagi kayak itu nah ini jadi orang udah sama-sama itu ya kayak itu apakah di daerah saya rasa maju pada awal umurnya bisa akan didapatnya pada akhir umurnya hingga anak sakaratil ilmu sekalipun dan diluaskan oleh Allah Ta'ala rezeki dari jalan yang halal dan nafkah barang siapa ada suatu hajat kalau kepala kabur hendaklah aku mesti bertawassul kepada aku bertawassul itu baca Fatihah hadiah kanan sini lalu kita baca apa yang kita hendak hajat terserah aja lah hajat kita nih baca ini selesai kita ucap nama sidin 3 kali ya seman ya seman ya seman ya Allah ya Tuhan kuna berkat kutbur rabbani si seman ya Allah nah tunaikan hajat ulun ini nah niscaya segera dan mujarab nah segera dan mujarab lain kata nah ada tawajuh kita lawan Allah kemudian kita berharap dengan berkat keluarga seseman dikabulkan hajat. Nah itu tuh. Inilah sebagian munafikna kita baca mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya dan maghfirah satu petunjuknya kepada kita. Semoga kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki, dan dilapangkan kehidupan kita dunia dan akhirat berkah kita membaca khutbah amal meriwayat sebahagian tentang kehidupan khutbah Rabbani Sisaman Al-Madani amin ya rabbal alamin hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نتوسل بما يتوسل إليك وبآله وأصحابه الذاكرين عليك وبمن تليت به هذا المحل آثاره ولاحت على المدرس وأزواقنا وأن توفقنا في الأقوال والأفعال خلوص النيات وتبدل سيئات بالحسنة وأن تغسر ببركة أمرك دارس نفوسنا وتنوير بمسكة معرفة حدث قلوبنا وتخففنا بالعذاب الخافت إلا نزول من هدم اللذة وتلك سنة بتوحيدك عند حلول الممات وارزق عنا الزور والمظالم وأوقف علينا وقت الجود والمكارم وأمدنا الله بأنفاذ هذا العريب الأكبر والبحر محيط الأنوار وأدخلنا يا الله في سلك الجليل العظيم وبوئنا بمحبة جنات النعيم وانشر علينا بأخير المواهب وهب لنا بحرمتك قلوب المآرب وامنحنا بنبتك وجهك الجميل وأرد أجر من كل أسر وجيل
واغفر اللهم أزعج مقام الساعي وولينا ولكل صالح مجيد واغفر ربنا اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولمن أحب وأحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم